So in that we are going to see 5 to 6 points that are very important. Okay, so let's see which are those. I think we have covered this topic up to this public sector, private sector, and joint sector. Okay, so before that, we will just summarize what we have seen in the last lecture. So in this chapter, we are going to see. Okay, we are going to see mixed economy 5-year plan. What are the success or failures of that plan? Nationalization of banks जे काही nationalization झालं त्या पिरियड मधले तर ते आपण बघणार आहोत. Another one is 20-point program म्हणजे 20 कलमी कार्यक्रम, मिल वर्कर स्ट्राइक and especially the new economic policy of 1991. So these are some points we are going to see in this chapter. Okay, so we started with the mixed economy. Okay, we have covered I think 1, 2, and 3, that is public sector, private sector, and joint sector. So we will again revise that, or I will again tell you what is public sector economy. Okay. So am I visible to all of you till now? Okay, Maitreya, Jay, Dvijesh, Rishi, okay, Mahadev. So you're present, all of you. So let's see what is public sector economy, right? Because after independence, we choose, or the our prime minister choose the mixed type of economy, right? Not extreme types of the economy. Okay, so here is in mixed economy. Okay, mixed economy, three kinds of parts are there. So there is the first part in that economy, public sector. The industries in this sector are completely under the control and management of the government. For example, production of defense equipment. म्हणजे जी काही मिक्स्ड इकॉनॉमी मध्ये पब्लिक सेक्टर जो असतंय सपोज, तर त्यामध्ये जे काही ठराविक फील्ड्स आहे, ठराविक सेक्टर आहे, सो त्याची मालकी ही सरकारकडे असते, गव्हर्नमेंटकडे असते. ओके, द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर कम्प्लिटली अंडर द कंट्रोल ऑफ government. So all the management of that field or that sector is done by government and controlled by government. For example, production of defense equipment. म्हणजे भारतात जे काही डिफेन्स जे काही संरक्षण जे साधनं आहेत, वेगवेगळे मिसाईल्स, सपोज अम्युनिशन्स, मे बी टँक्स, okay, aircrafts. So all these things or all these fields are come under public sector. Okay, so these are controlled and managed by government. Another one is private sector. The industries in this sector are owned by private industrialists. Of course, the government supervises and controls them too. For example, consumer goods. जसं इथं नावातच दिलंय प्रायव्हेट सेक्टर, म्हणजे या सेक्टरमध्ये प्रायव्हेट लोकांची ओनरशिप असेल. म्हणजे जे या सेक्टरमध्ये जे जे काही उद्योगधंदे येतील, ज्या ज्या काही सर्व्हिसेस येतील, ओके, सो दीज आर कंट्रोल्ड बाय और मॅनेज बाय प्रायव्हेट पर्सन्स और प्रायव्हेट फर्म्स. ओके, परंतु असं जरी असलं तरी त्या सर्वांवर एक कंट्रोल किंवा रूल्स रेग्युलेशन हे गव्हर्नमेंटने सेट केले असतात. सो दॅट्स वाय हिअर इज गिव्हन, ऑफ कोर्स द गव्हर्नमेंट सुपरवायझेस अँड कंट्रोल्स देम टू. फॉर एक्झाम्पल, कन्झ्युमर गुड म्हणजे जे काही वस्तू वगैरे काही बनवतंय, माल वगैरे बनवतंय समजा भारतामध्ये, तर ते सर्व काही बऱ्याचशा गोष्टी प्रायव्हेट सेक्टर कडनं केल्या जातात आणि त्याची ओनरशिप प्रायव्हेट सेक्टरकडे असते. सो द थर्ड वन इज जॉईंट सेक्टर. In this sector, some industries are owned by private industrialists while some run under government management. ओके, जॉईंट सेक्टर मध्ये प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंट अशा दोन्हींचाही समावेश असतो. ओके, इट इज सम इंडस्ट्रीज रन बाय प्रायव्हेट सेक्टर and some by government sector. Okay, so this is about the three parts of mixed type economy, because here some parts are controlled by public sector, some by private sector or by jointly. Okay, so here is not like everything is controlled by government or everything is controlled by private. In mixed economy, there are three types of sector. You will be asked in the exam about this question. Okay, what are the types of or what are the things that includes in mixed economy? Okay,
public sector, private sector, and joint sector. These are three important sectors. Okay, you understood, friends, that types are the points that are included in the mixed type economy. Okay, which are the sectors that are included in mixed economy? Okay, that is private sector, public sector, and joint sector. Okay, only two people understand. Okay, your feedback is very important, no, friends. Okay, okay, okay. You have understood. So let's move to the next topic. For mixed economy to run smoothly, there is a need of for coordination between the private sector and public sector. Means in the mixed economy, when it is running, as we have seen, the three sectors or the two are major, that is private and public. So to run this type of economy, there is very important that there should be some coordination, okay, between these two sectors, that is private people and public sector. Okay, so the coordination is very important. This system aims at maximization of production and popular participation on a large scale. Okay, so this in this system their aim is, म्हणजे त्यांचा उद्देश आहे मॅक्सिमायझेशन ऑफ द प्रोडक्शन, म्हणजे जे काही उत्पादन आहे तर ते जास्त प्रमाणात करणं, अँड पॉप्युलर पार्टिसिपेशन ऑन द लार्ज स्केल, आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे त्यामध्ये पार्टिसिपेशन असणं. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट aims or purposes of this mixed type economy or this system. An effort has been made in this system to bring together the good aspects of both the capitalist and socialist systems. So in mixed type economy, the purpose of capitalist economy and the purpose of socialist economy both are served. ओके, म्हणजे आपण मागच्या लेक्चर मध्ये जे डिस्कस केलं की दोन टाईपच्या किंवा तीन टाईपची इकॉनॉमी आहेत. एक कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी म्हणजे भांडवलशाही. ओके, अनदर वन इज सोशलिस्ट म्हणजे समाजवादी इकॉनॉमी. तर या समाजवादी इकॉनॉमी मध्ये समाजाच्या प्रत्येक घटकाचा विचार करून बऱ्याचशा गोष्टी किंवा सर्वच गोष्टी या गव्हर्नमेंटने कंट्रोल केलेल्या असतात. ओके, आणि प्रायव्हेट सेक्टर कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी मध्ये काय असतं, तर गव्हर्नमेंटने फ्रीडम दिलेलं असतं लोकांना की तुम्ही तुमचा बिझनेस करा, जो जास्त चांगल्या पद्धतीने बिझनेस करेल तो जास्त प्रॉफिट कमवेल असं. परंतु या ज्या दोन इकॉनॉमी आहेत त्यांचे फायदे आहे आणि काही तोटे आहे. परंतु मिक्स इकॉनॉमी मध्ये या ज्या दोन्ही कॅपिटलिस्ट आणि सोशलिस्ट जी काही सिस्टीम आहे, जे काही इकॉनॉमी आहे, तर दोन्हींचे पण असं आस्पेक्ट यामध्ये येतात मिक्स टाईप इकॉनॉमी मध्ये. कारण मिक्स टाईप मध्ये आपण आताच पाहिलं की काही गोष्टी गव्हर्नमेंटने कंट्रोल केल्या असतात आणि काही प्रायव्हेट फर्मने. ओके, त्यामुळे त्यामध्ये एक कॉर्डिनेशन असतं, एक संतुलन असतं. म्हणजे समाजात जी काही गरीब आणि श्रीमंतांची जी काही दरी आहे तर ती वाढत नाही, कारण गव्हर्नमेंटचं त्यावर कंट्रोल असतो. ओके, ए मिक्स्ड इकॉनॉमी कॅनॉट इग्नोर द प्रॉफिट मोटिव्ह, एंटरप्रिनरशिप, डिसिप्लिन, टाइम बाउंड प्लॅनिंग एक्सेट्रा. ओके, जरी मिक्स टाईप इकॉनॉमी ही आपण म्हटलं की लोकांच्या हितासाठी आहे किंवा त्यामध्ये लोकांचं नुकसान वगैरे होत नाही, परंतु ही इकॉनॉमी मध्ये पण प्रॉफिट ओरिएंटेड आहे. म्हणजे हिचा पण मोटिव्ह काय आहे, या इकॉनॉमीचा पण मोटिव्ह असा आहे की प्रॉफिट कमवणं. ओके, वी कॅनॉट इग्नोर दिस टाइप ऑफ इकॉनॉमी, कॅनॉट इग्नोर द प्रॉफिट मोटिव्ह. ओके, एंटरप्रिनरशिप म्हणजे नवउद्योजकता. ओके, डिसिप्लिन म्हणजे यामध्ये एक स्ट्रिक्टपणा असतो, एक डिसिप्लिन असतं, एक प्रिन्सिपल वर चालते. ओके, टाइम बाउंड प्लॅनिंग म्हणजे सर्व काही गोष्टी मॅनेजमेंट आहे, टाइम टू टाइम झालं पाहिजे सर्व काही, त्याला म्हणतात टाइम बाउंड प्लॅनिंग. ओके, म्हणजे नियोजन एकदम वेळेच्या अनुसार केलेलं जातं. ओके, सो दिस आर सम थिंग्स अबाउट द मिक्स इकॉनॉमी, because there are all the aspects of capitalist and socialist economy in the mixed economy. A mixed economy also naturally tends to give priority to national interest. ओके, मित्रांनो, आपण जे काही मिक्स्ड इकॉनॉमीचा जो स्वीकार केलाय किंवा आपण ज्या इकॉनॉमी आपण इम्प्लिमेंट केली आफ्टर इंडिपेंडन्स, तर तिचा एक मोटिव्ह आहे असा की त्यामुळे आपलं जे काही राष्ट्रीय हित आहे, ओके, नॅशनल जो काही इंटरेस्ट आहे ते जपलं जातं. ओके, मिक्स टाईप इकॉनॉमी मध्ये प्रायोरिटी ऑलरेडी नॅशनल इंटरेस्टलाच मिळते. ओके, आपल्या देशाचं काही जे राष्ट्रीय हित आहे तर त्याच पर्पज सर्व केला
जातो. परंतु तुम्ही जर कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी जर कन्सिडर केली तर ज्या काही ठराविक म्हणजे जास्तीत जास्त संपत्ती कमीत कमी लोकांच्या हातात जाते. कारण कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी मध्ये ज्याच्याकडे भांडवल आहे, ज्याच्याकडे पैसा आहे, ओके, तर तोच वस्तू आणि सेवांचं उत्पादन करू शकतो. मग तो आपल्याकडे गरीब माणसं आहेत किंवा जे काही त्यांना कामाला ठेवलं, म्हणजे थोडक्यात संपत्तीचं जे केंद्रीकरण आहे ते थोड्या लोकांकडे होतं. जर आपण कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी जर कन्सिडर केली तर. आणि सोशलिस्ट इकॉनॉमी मध्ये काय होतं की फक्त नॅशनल हित आपण कन्सिडर करतो. मग यामुळे काय होतं की गरीब श्रीमंतांची जी दरी आहे तर ती होत नाही. ओके. आणि ते संपत्ती ही सर्वीकडे समान वाटप होतं. ओके. परंतु मिक्स टाईप इकॉनॉमी मध्ये हे जे काही दोन्ही पर्पज आहे, म्हणजे लोक श्रीमंत पण होत आहेत आणि आपल्या देशाचा इंटरेस्ट पण जपला जातो. भारताचा जो काही हेतू आहे लोकांचा की गरीब श्रीमंताची दरी राहू नये, संपत्तीचं समान वितरण झालं पाहिजे, तर या सर्व गोष्टी मिक्स्ड इकॉनॉमी मध्ये एक प्रायोरिटीला असतात. ओके. नॅशनल इंटरेस्ट, लॉंग टर्म डेव्हलपमेंट इज स्ट्रेस्ड अपॉन विथ प्रायोरिटी. ओके. तर जे दीर्घकालीन, लॉंग टर्म डेव्हलपमेंट म्हणजे दीर्घकालीन विकास, ही सुद्धा एक महत्वाची प्रायोरिटी यामध्ये असते. ओके. द इंडस्ट्रीज लाईक डिफेन्स, सायंटिफिक रिसर्च, एज्युकेशन, रोड्स, रेल्वेज, वॉटरवेज, सीपोर्ट, एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट रिक्वायर ह्यूज कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट, बट द रिटर्न इन दिस एरियाज आर डिलेड. म्हणजे थोडक्यात मित्रांनो एक इथं एक एक्झाम्पल दिलं त्यांनी, वेगवेगळ्या ज्या सेक्टर आहे, थोडक्यात डिफेन्स म्हणजे संरक्षण क्षेत्र, सायंटिफिक रिसर्च म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा रिसर्च करणं असेल तर त्यासाठी लॅब, त्यासाठी सुविधा निर्माण करणं, तर या ज्या काही गोष्टी आहे, हे जे फील्ड आहे हे फील्ड. पुन्हा शिक्षणाचं फील्ड झालं, रोड्स रस्त्यांचं फील्ड झालं, रेल्वेचं फील्ड झालं, वॉटरवेज म्हणजे कॅनॉल वगैरे बांधणे, तर या सर्व गोष्टी झाल्या. पुन्हा सी पोर्ट म्हणजे जे काही बंदर आपण बांधतो, सी पोर्ट जे आहेत तर ते बांधतो. ओके. एअरपोर्ट जे डेव्हलपमेंट करतो. ओके. सो या जे काही फील्ड्स आहे किंवा या ज्या गोष्टी आहे, इट रिक्वायर ह्यूज कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट. ओके. यांसाठी प्रचंड मोठं भांडवल लागतं. बट रिटर्न इन दिस एरियाज आर डिलेड. परंतु तुम्ही भांडवल जर आज घातलं तर लगेच त्याचा तुम्हाला पुढच्या वर्षी त्यातून नफा मिळाल याची काही गॅरंटी नाही. कारण यासाठी जे प्रचंड भांडवल लागतं, परंतु त्याचा जो नफा आहे तो तो 50 वर्षानंतर, 10 वर्षानंतर, 20 वर्षानंतर, 40 वर्षानंतर भेटणारा असतो. ओके. इट इज व्हेरी डिलेड. नॉट मेनी प्रायव्हेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर कीन टू इन्व्हेस्ट इन दिस एरिया. मग जर आपण प्रचंड अमाऊंट करायची आहे आणि आपल्याला नफा जर फार वर्षांनी भेटणार आहे, तर त्यामध्ये तुमच्या आमच्यासारखे लोक किंवा जे काही आपण म्हणू उद्योजक जे आहेत ते इन्व्हेस्ट का करतील? कारण इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा लोकांचा उद्देश काय असतो? मी जर आज 100 रुपये जर इन्व्हेस्ट केले तर मला उद्यापासून लगेच त्याचा इन्कम चालू झाला पाहिजे, माझं लगेच प्रॉफिट चालू झालं पाहिजे. परंतु तुम्ही रस्ते, संरक्षण विषयक जो इक्विपमेंट बनवतात, शिक्षणामध्ये इन्व्हेस्ट करता. ओके. या गोष्टींमध्ये जे काही प्रायव्हेट इंडस्ट्रियलिस्ट आहे, जे काही खासगी उद्योजक आहेत, ते काही इन्व्हेस्ट करायला इंटरेस्ट नसतो त्यांना. ओके. इन सच ए सिच्युएशन द गव्हर्नमेंट हॅज टू टेक द इनिशिएटिव्ह. मग या सर्व गोष्टींमध्ये मग इन्व्हेस्ट करणार कोण? कारण आपल्याला रस्ते तर पाहिजे, आपलं एज्युकेशन तर पाहिजे, ओके, रेल्वे तर पाहिजे, पुन्हा आपल्या देशात संरक्षण पण झालं पाहिजे. मग या सर्व गोष्टींमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतं गव्हर्नमेंट करतं. ओके. कारण शेवटी आपल्या सगळ्यांची जी काही मतदार आहे किंवा आपल्या सर्वांना एक आधार म्हणून गव्हर्नमेंटच आहे. ओके. तर आजही तुम्ही बघू शकता की रस्ते कोण बनवतं? गव्हर्नमेंटच बनवतं. रेल्वे कोण टाकतं? गव्हर्नमेंट. ओके. वेगवेगळे जे बंदर आहे त्यांचा विकास कोण करतं? गव्हर्नमेंट. आज आपण कोणत्या शाळांमध्ये शिकतो? गव्हर्नमेंटच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकतो. ओके. पुन्हा आपलं डिफेन्स सेक्टर, संरक्षणाचं विमान कोण खरेदी करतं? गव्हर्नमेंट खरेदी करतं. कारण यामध्ये प्रचंड अमाऊंट लागते, प्रचंड मोठी रक्कम खर्च करावी लागते, परंतु त्यामधून उत्पादन लवकर निघत नाही. मग यामुळे त्यामध्ये प्रायव्हेट सेक्टरवाले जे काही उद्योगपती आहेत ते इन्व्हेस्ट करत नाही, कारण त्यांना लगेच नफा मिळणार नसतो. मग यामध्ये इन्व्हेस्ट करतं गव्हर्नमेंट. ओके. सो यू अंडरस्टूड फ्रेंड्स दिस? Okay, friends, we will move to that file later on. Have you understood what we have discussed now? Okay, only Dvijesh is understanding. Friends, give attention here, okay? Maitreya, what is this?
Okay, all right, no problem. But please give attention to lecture, okay? So you have understood this? Okay, no problem. Okay, all right. So you listen to me, na? What I have taught you just now. Okay, no problem. Okay, let it go. Maitreya, let's let go that topic, okay? Just come to our regular topic. Okay, no problem. It's all right. So, friends, we have seen that where the big investment is required, but return is not in less time, government needs to invest there, okay? Thus, India adopted the mixed economy model and 5-year plans and started off its path of development. मग आपण मिक्स्ड इकॉनॉमीचे फायदे बघितले की यामुळे काय होतं की नॅशनल इंटरेस्ट सर्व होतो ओके किंवा भांडवलशाही पण होत नाही म्हणजे फक्त ठराविक लोकांच्या हातात पण संपत्ती जात नाही बा सर्व लोकांची काही संपत्तीचं समान वितरण होतं या गोष्टींमुळे आपण मिक्स टाईप इकॉनॉमी अडॉप्ट केली ओके सो वी अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकॉनॉमी मॉडेल ओके अँड 5 इयर प्लॅन आणि पंचवार्षिक योजना आपण चालू केली म्हणजे पंचवार्षिक योजना म्हणजे नावातच आहे 5 इयर प्लॅन दर 5 वर्षाचं आपण सपोज आज आपण एक नियोजन करणार आपण प्लॅनिंग करणार की नेक्स्ट 5 इयर्स मध्ये आपण काय करणार किती प्रोग्रेस करणार आणि कशा पद्धतीने करणार ओके so this is nothing but 5 years plan. We are going to see it in deep. Okay, next in the next topic. Okay, so we took the model of we adopted the model of mixed economy and choose the path of development आणि विकासाचा आपण मार्ग स्वीकारला. The industrial policy of 1973 increased the speed of development. Okay, 1973 मध्ये एक पॉलिसी आणली इंदिरा गांधींनी so it speed up the development of our country. Okay, priority was given to this policy to control and influence of heavy industries, industrial families, and foreign industries and remove the imbalance in regional development. So in 1973, the one policy came that is industrial policy. And what was the priority of that policy? त्या पॉलिसीच्या किंवा त्या धोरणाच्या आपल्या प्राथमिकता काय होत्या प्रायोरिटीज काय होत्या ओके टू कंट्रोल इन्फ्लुएन्स ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज म्हणजे जे काही अवजड उद्योग आहे आपण म्हणतो त्याला फॅब्रिकेशन इंडस्ट्री झाली मोठमोठे समजा वाहतूक जे काही वाहन आहे हे बनवणे झालं ओके तर या ज्या इंडस्ट्री आहे टू कंट्रोल द इन्फ्लुएन्स ऑफ दिस इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल फॅमिलीज अँड फॉरेन इंडस्ट्रीज अँड रिमूव्ह द इम्बॅलन्स इन द डेव्हलपमेंट म्हणजे ह्या जे काही अवजड इंडस्ट्री आहे ज्याचा इन्फ्लुएन्स पुन्हा इंडस्ट्रियल जे काही फॅमिलीज आहेत त्यांचा इन्फ्लुएन्स फॉरेन इंडस्ट्रीज ज्या काही आपल्या इंडियामध्ये आलेल्या आहे ओके तर यांचा इन्फ्लुएन्स कंट्रोल करणं अँड रिमूव्ह द इनबॅलन्स इन रिजनल डेव्हलपमेंट म्हणजे प्रादेशिक जो काही विकास आहे त्यामध्ये जी असमानता आहे जो असमतोल आहे तर तो दूर करणं हा 1973 ला जी काही इंडस्ट्रियल पॉलिसी आली त्याचा प्रायोरिटी होती तिची प्राथमिकता होती ओके the government focused on the development of small scale industries and cottage industries ओके तर या पॉलिसीमध्ये गव्हर्नमेंटने फोकस केला जी काही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहे जे काही सूक्ष्म उद्योग आपण म्हणतो त्याला लघु किंवा सूक्ष्म उद्योग म्हणतात त्याला लघु उद्योग तर यांना फोकस करणं किंवा यांच्याकडे लक्ष केंद्रित करणं यांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणं आणि कॉटेज इंडस्ट्री आहे म्हणजे जी काही मिल्स असतील वेगवेगळ्या जे काही कापड बनवणाऱ्या गिरण्या असतील कापड गिरण्या कापसाची जी काही प्रक्रिया करणारे उद्योग असतील तर त्यांना डेव्हलप करणं हा मुख्य फोकस गव्हर्नमेंटने त्यावेळेस ठेवला गव्हर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड पेईंग फॉर मोर अटेन्शन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर म्हणजे कॉर्पोरेट सेक्टरकडे पण गव्हर्नमेंटने मोठ्या प्रमाणावर लक्ष द्यायला सुरुवात केली ओके सो फ्रेंड्स दिस वॉज अबाउट मिक्स टाईप इकॉनॉमी इट्स बेनिफिट्स ओके सो हॅव यू अंडरस्टूड दिस guys mixed up economy okay am I audible to everybody is there any problem okay Jay is asking that what is corporate sector so friends corporate sector is nothing but if you are saying that is the private sector we can say what is corporate sector is nothing but the private sector सपोज आता आपण जर अनिल अंबानी आपण किंवा अनिल अंबानी आपण म्हणतो ना अंबानी टाटा बिर्ला so these are nothing but the private corporate sectors okay
So these private companies comes under corporate sector. So Jay, do you understand what is corporate sector? Okay, okay. You can just relate it to private, corporate as a private, or the IT industries. Okay, that is TCS, IBM, another Infosys, Wipro. Okay, so this comes under corporate sector. So let's move to the next topic. That is 5-year plans. म्हणजे पंचवार्षिक योजना. Okay, listen to this. The colonial power had exploited India economically. म्हणजे जे काही आपले जे इंग्रजांनी आपल्यावर जे काही शासन केलं, आपलं जे काही कॉलनी आपली इंडियाला बनवली त्यांनी स्वतःची, तर त्यांनी भारताचं जे काय आहे मोठ्या प्रमाणात शोषण केलं. आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात शोषण केलं. म्हणजे भारतातील मोठ्या प्रमाणात जी काही आर्थिक संपत्ती आहे तर ती त्यांनी इंग्लंडमध्ये नेली, स्वतःसाठी वापरली. ओके, सो दे एक्सप्लॉइटेड, त्यांनी शोषण केलं इंडियाचं इकॉनॉमिकली, आर्थिकदृष्ट्या. The country faced severe problems like poverty, unemployment, population growth, low standards of living, low productivity of agriculture and industries, and backwardness in the fields of knowledge, science, and technology. Okay, so what happened due to that exploitation? ओके, त्यांनी आपल्याला जेव्हा वसाहतीकरण केलं, त्यांनी आपली जेव्हा कॉलनी बनवली आपल्याला, त्यांनी आपल्यावर जेव्हा शासन केलं, त्यांनी आपलं जे शोषण केलं, तर शोषणामुळे काय झालं? ओके, इंडिया, आवर कंट्री फेस्ड सिव्हिअर प्रॉब्लेम्स. त्यामुळे आपल्या कंट्रीला मोठ्या प्रमाणावर गंभीरपणे काही गोष्टींचे प्रॉब्लेम फेस करावे लागले. कोणकोणते? पॉवर्टी म्हणजे गरिबी, अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे बेरोजगारी, पॉप्युलेशन ग्रोथ, मोठ्या प्रमाणात आपली जी काही लोकसंख्या वाढली अमर्यादित, तर ती एक प्रॉब्लेमच आहे. तर हा पण प्रॉब्लेम आपल्याला फेस करावा लागला. पुन्हा लो स्टँडर्ड्स ऑफ लिव्हिंग म्हणजे आपली जीवनशैली आहे तर ती प्रचंड गरिबीत किंवा एक खालावलेल्या दर्जाची, एक कमी दर्जाची राहणीमान आपण म्हणूयात त्याला. ओके, आपला जो काय जीवनमानाचा जो स्तर होता तो कमी होता. लो प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ ऍग्रिकल्चर अँड इंडस्ट्रीज म्हणजे आपलं जे काही शेतीतून निघणारं उत्पादन आहे किंवा इंडस्ट्रीतून जे निघणारं उत्पादन आहे. ओके, तर त्यांचं जे शोषण झालं त्यामुळे आपल्याला खूप प्रॉब्लेम फेस करावे लागते. पुन्हा बॅकवर्डनेस इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. तर आपला सायन्स, टेक्नॉलॉजी या फील्डमध्ये मागास राहिलो आपण, म्हणजे आपला विकास झाला नाही. कारण त्यांनी आपल्या सत्ता जे काही राज्य केलं, जे शासन केलं, तर त्यांनी त्यांचा फायदा पाहिला. त्यांच्या देशाला कसा आपल्या देशातून फायदा मिळवता येईल एवढंच त्यांनी पाहिलं. So these were some problems that we were facing due to colonial exploitation. Planning was essential to solve this problem. तर मग हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला पाहिजे, कारण आफ्टर इंडिपेंडन्स वी हॅव टू ऍड्रेस दिस प्रॉब्लेम्स, वी हॅव टू सॉल्व्ह दिस प्रॉब्लेम. सो वी हॅव टू मेक सम प्लॅन फॉर दॅट. ओके, तर त्यासाठी आपल्याला काही प्लॅन करण्याची गरज पडली. ओके, हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं आपल्याला काही प्लॅन असणं गरजेचं होतं. So India established the Planning Commission in 1950 with Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru as its chairman. मग आपल्याला एक प्लॅनिंग कमिशन म्हणजे नियोजन आयोग स्थापन करण्यात आलं 1950 मध्ये, की ज्याचे चेअरमन पंडित जवाहरलाल नेहरू आपले जे पहिले पंतप्रधान होते तर ते त्याचे चेअरमन होते. ओके, कारण आपल्याला प्लॅनिंग करायचं होतं की हे प्रॉब्लेम्स कसे फेस करायचे, कसे सॉल्व्ह करायचे. सो दॅट्स वाय द प्लॅनिंग कमिशन वॉज एस्टॅब्लिश्ड in 1950. It formulated India's 5-year plans that included rural and agricultural development. Okay, so मग त्यांनी एक प्लॅन फॉर्म्युलेट केला, एक प्लॅन बनवला. ओके, तर ते प्लॅन मध्ये काय होतं? इन्क्लुडेड रुरल अँड ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे आपला ग्रामीण भाग आणि ग्रामीण भागातील जी काही शेती व्यवसाय आहे तर त्याची डेव्हलपमेंट, त्याचा विकास. ओके, बॅलन्स इंडस्ट्रियलायझेशन म्हणजे एक समतोल पद्धतीने, एक बॅलन्स पद्धतीने औद्योगिकरण वाढवणं देशामध्ये. ओके, ओके, provision for minimum standard of living and economic development consistent with democratic ideals. म्हणजे आपण काय केलं? आपण प्लॅन बनवला. ते प्लॅन बनवण्यासाठी आपण प्लॅनिंग कमिशन स्थापन केलं. त्या प्लॅनिंग कमिशनने काही प्लॅन फॉर्म्युलेट केले. त्याच्या प्लॅन फॉर्म्युलेट केले त्याच्यामध्ये प्रायोरिटी दिली की रुरल आणि ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट साठी आपण इन्व्हेस्टमेंट करायची, बॅलन्स इंडस्ट्रियलायझेशन करायचं, त्या पद्धतीचे धोरणं राबवायची. ओके, सो वी हॅव टू इम्प्लिमेंट द पॉलिसीज फॉर द बॅलन्स इंडस्ट्रियलायझेशन. ओके, त्यामध्ये एक प्रोव्हिजन करण्यात आली. ओके,
कशासाठी? मिनिमम स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, म्हणजे आपले कमीत कमी सर्वांचं जीवनमान एका कमीत कमी स्तरावर एक चांगल्या पद्धतीने आलं पाहिजे, याच्यासाठी आपण त्यामध्ये विचार करण्यात आला होता. ओके. परंतु या सर्व काही गोष्टी आहेत, तर या सर्व डेमोक्रेटिक पद्धतीने झाल्या पाहिजे. ओके, लोकशाही पद्धतीने या सर्व गोष्टी घडल्या पाहिजे. दॅट्स वाय इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कन्सिस्टंट विथ डेमोक्रेटिक आयडियल्स. It focused on people's participation and individual development in the formulation and implementation of 5 year plan. आता हा प्लॅन बनवला आपण, त्यामध्ये फॉर्म्युलेट केला की अशा अशा गोष्टी वाढवायच्या, रुरल ऍग्रिकल्चर मध्ये डेव्हलपमेंट करायची, इंडस्ट्रियलायझेशन करायचं. ओके. परंतु त्यासाठी आपण एक फोकस केला की त्यामध्ये लोकांचं पार्टिसिपेशन वाढलं पाहिजे. ओके. आणि प्रत्येकाचा स्वतःचा एक विकास झाला पाहिजे. ओके. तर त्या गोष्टींचा विकास होऊन, ओके, तर अशा पद्धतीने 5 year प्लॅनचं इम्प्लिमेंटेशन झालं पाहिजे की ज्यामध्ये लोकांचं पार्टिसिपेशन पाहिजे. पीपल्स पार्टिसिपेशन शुड बी देअर इन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द 5 year प्लॅन. Okay, so fundamental principles of the planning. So have you understood up to this why the 5 year plan was adopted or formulated? Hello guys, have you understood what is 5 year plan, when it was how it was established? Okay, who was the chairman of that, and what was the focus of that plans, which was formulated by Planning Commission? Okay, not a very big problem or not a rocket science. Okay. Okay, Jay is having some problem. Okay, why now Britain is not returning our money and other things that they had taken to Britain? Okay, so Jay, actually it is not possible right now because there are too many things that Britain have taken from us. Even the कोहिनूर हिरा, तुम्ही ऐकलंच असेल, कोहिनूर हिरा हा ब्रिटिशची जी काही महाराणी आहे तर तिच्या मुकुटामध्ये बसवलेला आहे. ओके. आपण डिप्लोमॅटिकली म्हणजे आपल्याला बऱ्याचदा आपल्या गव्हर्नमेंटने पण मागणी केली त्या गोष्टींसाठी, बट दे आर नॉट रिटर्निंग इट टू अस. ओके. But we cannot do that things because when we got independent, okay, we were economically backward. आपला आर्थिकदृष्ट्या फार विकास झाला नव्हता जगात, आपल्याला फारशी किंमत पण नव्हती आपण असं म्हणूयात, कारण आपला देश गरीब होता. त्यामुळे आपण त्यांच्याकडे असं त्यावेळी मागणं करू शकत नव्हतं की आमचे पैसे किंवा आमची जी काही संपत्ती तुम्ही लुटली ती आम्हाला परत द्या. ओके. इट वॉज नॉट पॉसिबल ॲट दॅट टाइम. अँड राईट नाऊ देर आर टू मेनी इयर्स. ओके. फार वर्ष झाली आता त्या गोष्टीला, अँड आवर गव्हर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू आस्क फॉर दॅट ऑल्सो. ओके. सो दिस इज द ओनली प्रॉब्लेम. Okay, have you understood, Jay? Okay, so this was about 5 year plan. Now we are going to see fundamental principle of the planning. So a general principle of planning is the proportionate distribution of the resources of the country and appropriate use of human resources to fulfill the needs of people. म्हणजे थोडक्यात याचं काही प्रिन्सिपल असं आहे प्लॅनिंगचं किंवा कोणत्याही प्रकारचं नियोजन करण्यामागे आपला उद्देश काय असतो. ओके. सपोज एखादा आपण गव्हर्नमेंटनं प्लॅनिंग बनवलं. ओके. तर त्यामागचा उद्देश काय आहे? प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ कंट्री, म्हणजे आपल्या देशाची काही रिसोर्सेस आहे, जे काही संसाधनं आहे, ओके, तर त्यांचं एक प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्युशन झालं पाहिजे, त्याचं सगळीकडे समान पद्धतीने वितरण झालं पाहिजे. म्हणजे देशाचे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही संपत्ती आहे किंवा जे संसाधन आहे त्यांचं प्रपोर्शनेट समप्रमाणात डिस्ट्रीब्युशन झालं पाहिजे. ओके. आणि अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ह्युमन रिसोर्स, म्हणजे भारताचे जे काही मनुष्यबळ आहे, ओके, जे काही लोक आहेत त्यांच्यामध्ये जे काही स्किल्स आहे, ओके, तर त्यांचा अप्रोप्रिएट म्हणजे योग्य पद्धतीने त्यांचा वापर करणं कशासाठी? टू फुलफिल नीड्स ऑफ पीपल, म्हणजे इतर काही जे लोक आहे आपल्या देशातील जो काही प्रत्येक नागरिक आहे त्याच्या नीड्स फुलफिल करण्यासाठी देशातलं जे काही मनुष्यबळ आहे ते योग्य पद्धतीने वापरणं आणि भारताचे जे काही संपत्ती आहे, जी काही संसाधनं आहे त्यांचं वितरण सगळ्यांना समान पद्धतीने होणं, हे एखाद्या कोणत्याही प्लॅनिंग मागचं एक उद्देश असतो. ओके. एक प्रिन्सिपल असतं, एक तत्व असतं. सो गोल्स ऑफ दी प्लॅन्स. तर या प्लॅनचे गोल्स काय काय आहेत बघूयात आपण. The general goals of the economic planning of India are as follows. Okay, so we have seen that we established the Planning Commission in 1950s by Pandit Jawaharlal Nehru, as he was the chairman of that.
So because we have to we had to address many problems like poverty, unemployment, okay, all that things. So for that we made some plans by planning commission, okay. And what we are the goals of that plan. मग जे काय प्लॅन बनवले त्यांचे गोल्स काय होते, त्यांचे ध्येय काय होते, उद्देश काय होते ते बघूयात आपण, ओके. फर्स्ट वन इज इन्क्रीज इन नॅशनल इन्कम. थोडक्यात आपल्या देशाचं जे काही इन्कम आहे, उत्पादन जे आहे, उत्पन्न वाढवणं, ओके. सेकंड वन इज ब्रिंग अबाउट रॅपिड इंडस्ट्रियलायझेशन बाय फोकसिंग ऑन बेसिक इंडस्ट्रीज. म्हणजे फास्ट पद्धतीने, एक रॅपिड पद्धतीने भारताचं औद्योगिकरण करणे आणि कसे करणे, फोकसिंग ऑन बेसिक इंडस्ट्री, म्हणजे छोटे छोटे जे काही बेसिक फंडामेंटल जे काही घटक आहेत त्या इंडस्ट्री स्थापन करून रॅपिडपणे इंडस्ट्रियलायझेशन करणं. कारण इंडस्ट्रियलायझेशन केल्यानं काय होतं, तर मोठ्या प्रमाणात लोकांना रोजगार मिळतो. रोजगार मिळण्याला काय होतं, लोकांना पैसे मिळतात. पैसे जर मिळाले तर आपण खरेदी करू शकतो, गाड्या घेऊ शकतो, ओके. आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे चैनीच्या वस्तू म्हणा किंवा आपल्या गरजेच्या वस्तू घेऊ शकतो. मग त्यामुळे एक सायकल चालू होते, आपल्या देशाची एक इकॉनॉमी रन होते. कारण आपण वस्तू घेतल्या म्हणजे गव्हर्नमेंटला टॅक्स देणार, ओके. आपण वस्तू घेतल्या म्हणजे इंडस्ट्रीचा फायदा होणार, त्यांना प्रॉफिट होणार, ओके. त्यांना प्रॉफिट झाला म्हणजे ते आणखी गुंतवणूक करणार, आणखी गुंतवणूक केली म्हणजे आणखी लोकांना काय म्हणणार. म्हणजे एक प्रकारची सायकल आहे, म्हणजे की देश एक व्यवस्थित पद्धतीने चालतो. यामुळे देशाचं उत्पादन पण वाढतो, एक जीडीपी पण वाढतो, ओके. So second principle or second goal was rapid industrialization. Okay. Third one is bring about an increase in agriculture production so that the country becomes self-sufficient in food grain production. So मित्रांनो, तुम्हाला माहितच असेल, after independence the major problem of in front of our country or in front of our government was food. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला अन्न कसं पुरवणं. कारण इंग्रजांनी आपले जे काही अत्यंत ऍग्रिकल्चर फील्डचं जे एक्सप्लॉटेशन केलं होतं, शोषण केलं होतं, त्यामुळे आपलं शेतकऱ्यांचं उत्पादन, शेतीतून मिळणारं उत्पादन फार कमी झालं होतं. कारण तुम्हाला माहितच असेल, त्यांनी आपल्याला निळीची लागवड करणं, नगदी पिकं जे आहेत तर याची लागवडी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बाध्य केलं होतं, ओके. ते शेतकऱ्यांवर अत्याचार करत असत की तुम्ही ह्याच पद्धतीची पिकं घ्या, तीच घ्या, आणि ही पिकांचं जे उत्पादन असेल ते त्यांच्या देशात घेऊन जात असत. मग यामुळं स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम हा अन्नाचा उभा राहिला, फूडचा उभा राहिला. तर मग प्लॅनचा आपला गोल काय होता, ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन वाढणं, इन्क्रीज द ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन सो आवर कंट्री बिकम सेल्फ सफिशियंट. म्हणजे अन्नधान्यांच्या बाबतीत आपली कंट्री स्वयंपूर्ण होईल. आपल्याला दुसऱ्या जगातील कोणत्याही देशाकडे अन्नधान्यासाठी आयात करावं लागणार नाही, हात पसरावे लागणार नाही. सो दिस वॉज द थर्ड goal of the plan. Fourth one is use the human resource in the country optimally by making increasing employment opportunities available. ओके. तर आपले जे काही रिसोर्स आहे, जे काही मनुष्यबळ आहे, आपण आज म्हणतो की भारत हा जगातील तरुणांचा देश आहे. जगातील सगळ्यात जास्त तरुण आज भारतात आहे, ओके. तसंच त्या काळातील जे काही तरुण लोक होते किंवा जे काही लोक होते तर त्यांना एम्प्लॉयमेंट देणं, त्यांना रोजगार देणं, ओके. ह्युमन रिसोर्स म्हणजे मनुष्यबळ. तर त्यांचा यूज योग्य पद्धतीने करणं देशामध्ये, कशासाठी, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल करण्यासाठी, ओके. दिस वॉज द फोर्थ गोल. की भारतातील जे काही मनुष्यबळ होतं, जे काही तरुण होते, ज्यांना कामाची गरज होती, ओके, तर त्यांचं एक ऑप्टिमल म्हणजे योग्य पद्धतीने त्यांचा यूज करणं, ओके. फिफ्थ वन रिमूव्ह द इन इक्वालिटी इन द अर्निंग अँड द वेल्थ. म्हणजे लोकांचे जे काही उत्पादन आहे, जे अर्निंग आहे म्हणजे कमाई आपण म्हणूयात, आणि वेल्थ संपत्ती, लोकांमध्ये कमाई आणि संपत्ती यांच्यामध्ये जी काही असमानता आहे ती दूर करणं. म्हणजे मी तुम्हाला जे काही सांगितलं, भांडवलशाहीमध्ये काय होतं की एखाद्याच लोकांकडे, ठराविक लोकांकडे जगात देशातील जास्त संपत्ती जाते, बाकीचे लोक गरीब राहतात, ते त्यांच्या हाताखाली कामाला असतील, मग त्यांचं शोषण होतं. तर ही जी काही असमानता आहे तर ती दूर करणं, ओके. मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ द कम्युनिटीज. म्हणजे जे काही आपल्याला जे काही गरजेच्या वस्तू आहे डेली लाईफ मध्ये लागणाऱ्या, ओके, त्यांच्या प्राइस अशा कंट्रोल पाहिजे, कंट्रोल मध्ये पाहिजे, एक स्टेबल पाहिजे. म्हणजे उद्या कोणतीही वस्तू तुमची 1,000 रुपये किलो झाली नाही पाहिजे की जी तुम्हाला डेली लागते. समजा तुम्हाला अन्नधान्य असेल, जर आज 50 रुपये किलोने भेटते तर ते रेंज मध्ये कंटिन्यू ते राहिलं पाहिजे. कारण भारतातील सर्व लोकांना ते विकत घेता आलं पाहिजे आणि जगता आलं पाहिजे. परंतु ह्या गोष्टी जर अचानक 1,000 रुपये किलो जर झालं तर काय होतं,
प्रॉब्लेम येईल आपल्याला, आपण विकत घेऊ शकणार नाही, काही लोक उपाशी राहतील. ओके, सो ते एक आणखी उद्देश हा होता की मेंटेन स्टेबल प्राइसेस. सो ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉप्युलेशन अंडर कंट्रोल बाय फॅमिली प्लॅनिंग. मित्रांनो, भारत तुम्हाला माहितच असेल की जगात भारताचा आज लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसरा नंबर आहे. सर्वप्रथम आहे चीन. परंतु माझ्या मते एक 4-5 वर्षामध्येच आपण चीनला पण मागे टाकू. परंतु ज्यावेळी आपण स्वतंत्र झालो होतो त्यावेळी सुद्धा भारताची लोकसंख्या एक 40 कोटीच्या आसपास होती. म्हणजे बाकी जगाचा विचार करता तेव्हा सुद्धा आपली लोकसंख्या ही प्रचंड होती. ओके, परंतु जास्त लोकसंख्येचे आपल्याला फायद्यापेक्षा तोटे जास्त असतात. म्हणजे गंमत काय असते, जास्त लोकसंख्या असली तर काय प्रॉब्लेम होतो, आपल्याला जास्त प्रमाणात अन्नधान्य लागतं. ओके, परंतु आपलं उत्पादन तर त्या पद्धतीने नसतं. मग त्या सर्वांना अन्नधान्य पुरवणं. आणखी असतं बेरोजगारी. म्हणजे तुम्ही गव्हर्नमेंटने कितीही प्रयत्न केला तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांना रोजगार देणं गव्हर्नमेंटला शक्य नाही. ओके, तर हे काय जे सर्व प्रॉब्लेम आहे हे अति लोकसंख्येचे प्रॉब्लेम आहेत किंवा त्याचे ड्रॉबॅक्स आहे, डिमेरिट आहे. मग गव्हर्नमेंटनं काय ठरवले की एक फॅमिली प्लॅनिंग, कुटुंब नियोजनाद्वारे आपली जी काही लोकसंख्या आहे तिची जी काही वाढ होते आहे ती कंट्रोलमध्ये आणणं. ओके, दिस वॉज द सेवन्थ गोल. नाउ नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्ह द स्टँडर्ड्स ऑफ लिव्हिंग बाय इरॅडिकेटिंग पॉवर्टी. म्हणजे गरिबी निर्मूलन करून, दूर करून आपलं जे काही जीवनमान आहे त्याचा स्तर उंचावणं. ओके, डेव्हलप सोशल सर्व्हिसेस. म्हणजे सामाजिक जी काही सेवा आहे, सर्व्हिसेस आहे तर त्या डेव्हलप करणं. मेक द इकॉनॉमी सेल्फ सफिशियंट. म्हणजे आपली जी काही अर्थव्यवस्था आहे तिला स्वयंपूर्ण बनवणं. म्हणजे आपल्या देशाला बाहेरून काही घ्यायची किंवा आयात करण्याची गरज पडली नाही पाहिजे, अशा पद्धतीने नियोजन करणं, अशा पद्धतीने प्लॅनिंग करणं. सो टू मेक इकॉनॉमी सेल्फ सफिशियंट. So, Brent, these 10 main goals we are behind the planning. Okay. So, have you understood these goals, guys? What were the goals of plans? Planning Commission ने जे काही प्लॅन केले तर त्यामागे हे 10 गोल्स आपण परीक्षेत विचारले तर लिहायचे आहे. इट इज व्हेरी सिम्पल. ओके, व्हेरी सिम्पल. यू कॅन अंडरस्टँड इट. Okay. So you understood this topic. So let's move to the next topic. Okay, what is it? I think communalism is also responsible for increasing population. Yes, Jay, it is also from the feeling. Okay, it is feeling in various or the different types of religion that there should be more population of our country so that we can rule or we can रन दी गव्हर्नमेंट. म्हणजे सपोज ठराविक क्वांटिटी जे आपला धर्माचे जे काही लोक आहेत, ओके, तर त्यांना ठराविकपणे 100% असं वाटत असतं की आमच्या धर्माची लोकसंख्या जास्त पाहिजे. आमची लोकसंख्या जर जास्त असली तर काय होईल, आमची जास्त लोक निवडून वरती सरकारमध्ये जातील, मग ते सरकार चालवतील, मग आमच्या हिताचे निर्णय घेतील. तर अशा पद्धतीचं कम्युनलिझम हा एक मोठा त्यामागे कारण पण आहे. परंतु आपला देश काय आहे, आपला देश चालतो कॉन्स्टिट्यूशन. उद्या एखाद्या धर्माची कितीही लोकसंख्या झाली किंवा एखाद्या धर्माची कितीही कमी लोकसंख्या झाली तरी प्रत्येक नागरिकाला आपल्या घटनेमध्ये समान मानलेलं आहे. म्हणजे तुमची लोकसंख्या जास्त असली, तुमचे लोक जास्त असले म्हणून आम्ही त्या धर्माच्या लोकांना सुविधा देणार, तुमच्या धर्माच्या लोकांना देणार नाही. सो धिस इज नॉट पॉसिबल इन आवर कंट्री. कारण आपला देश इज सेक्युलर. आपल्या देशाचा कोणताही ठराविक धर्म नाही. वी डोंट हॅव आवर ऑफिशियल रिलिजन. ओके, सो बट ऑल दीज आर आयडियल थिंग्स. म्हणजे आपण हे जरी आपण आज विचार करत असलो किंवा मी आज तुम्हाला सांगतही असलो तरी ठराविक समाजातील जे काही इलिटरेट लोक आहे, जे काही अशिक्षित लोक आहे, जे काही आपण म्हणूयात धर्माचे कट्टर धर्माचे त्यांचे लोक आहेत, तर नक्कीचपणे ते त्यांच्या समाजामध्ये अशा काही अफवा पसरवतात की तुमची लोकसंख्या वाढवा, आपली लोकसंख्या वाढवा. ओके, पण दिस इज नॉट गुड थिंग. ओके, दिस इज नॉट इन आवर नॅशनल इंटरेस्ट. आपल्या राष्ट्रीय हिताने हे योग्य नाही. ओके, so friends, this were some goals behind our plans. So first 5-year plan 1951 to 1956. म्हणजे प्लॅनिंग कमिशनने आपण जे काही स्थापन केलं त्याचे चेअरमन पण केले, मग त्यामध्ये आपण प्लॅन पण बनवले. त्या प्लॅनचे काय उद्देश होते, आपले गोल काय होते, हेतू काय होते, ओके, तर ते पण आपण सेट केले.
तर मग आता याच्या पुढे आला फर्स्ट प्लॅन. तो होता 1951 ते 1951 to 1956, 5 years, 1 2 3 4 5 6. Okay, up to 5 years. Okay, the expenditure in this plan was primarily on agriculture, social development, irrigation, and flood control, sources of energy, rural and small industries, heavy industries and minerals, transport and communication, education and health. Okay, these are very important field at that time. Okay, तर ते भारत स्वतंत्र झाल्या झाल्या जो काही 5 year प्लॅन, पहिला जो काही पंचवार्षिक योजना, फर्स्ट 5 year प्लॅन जो काही इम्प्लिमेंट झाला तर तो 1951 to 1956 मध्ये झाला. सो त्या काळात कोणत्या कोणत्या सेक्टरवर गव्हर्नमेंटने एक्सपेंड करायचं ठरवलं, खर्च करायचं ठरवलं प्राथमिकपणे, तर कोणकोणते होते? ऍग्रिकल्चर, म्हणजे गव्हर्नमेंटचा जो काही रेव्हेन्यू जमा होईल. ओके, सो व्हॉट एव्हर द रेव्हेन्यू कलेक्टेड बाय द गव्हर्नमेंट, म्हणजे गव्हर्नमेंटनं जो काही पैसा लोकांकडून जमा केला टॅक्स रुपी, जो काही त्याचा इन्कम आहे. ओके, तर त्यातील काही पैसे ऍग्रिकल्चरवर खर्च करायचे ठरवणे. टू एक्सपेंड सम मनी ऑन ऍग्रिकल्चर, सम ऑन सोशल डेव्हलपमेंट, समाज विकास, सामाजिक जो काही विकास आहे त्यावर, काही इरिगेशन अँड फ्लड कंट्रोल, म्हणजे जलसिंचन, कारण लोकांना शेतीचं उत्पादन वाढवणं म्हणजे पाण्याची गरज म्हणजे कालवे, धरणं बांधणं आलं. ओके, तर या गोष्टींसाठी इरिगेशन अँड जे काही पूर येत असते तर त्यांचा कंट्रोलसाठी धरणं बांधणं. ओके, सो फॉर दिस काही पैसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, म्हणजे भारताला समजा वीज पाहिजे, विजेसाठी काय पाहिजे? कोळसा, कारण औष्णिक विद्युत प्रकल्प त्यावेळी होते, थर्मल पॉवर प्लांट, त्यासाठी कोळसा पाहिजे. ओके, कोल, तर त्या कोलसाठी म्हणजे एनर्जी सोर्सेससाठी काही पैसे आपण ठेवले गव्हर्नमेंटना. ओके, म्हणजे गव्हर्नमेंटचं त्यावेळेचं जे बजेट असेल तर ते. रुरल अँड स्मॉल इंडस्ट्रीज, म्हणजे जे काही ग्रामीण आणि जे काही लघु उद्योग आहेत त्यांना काही पैसे देण्याचं ठरवलं, त्यांच्या विकासासाठी काही पैसे द्यायचं अलॉट करायचं ठरवलं. हेवी इंडस्ट्रीज अँड मिनरल्स, म्हणजे जे काही खनिज, वेगवेगळ्या प्रकारासाठी, वेगवेगळ्या उत्पादनासाठी आपले खनिज पाहिजे. ओके, तर त्यासाठी. पुन्हा ट्रान्सपोर्ट अँड कम्युनिकेशन, म्हणजे रेल्वे झालं, बस झाल्या, या काही सुविधा पाहिजे आपल्यासाठी. पुन्हा जहाज झालं, तर या सर्व गोष्टी जे कम्युनिकेशन किंवा ट्रान्सपोर्टसाठी ज्या गोष्टी आहेत तर त्यांच्या विकासासाठी काही पैसे एक्सपेंड करायचं ठरवलं. ओके, पुन्हा एज्युकेशन अँड हेल्थ, शिक्षण आणि आरोग्य, आपले जे काही सरकारी दवाखाने आपण म्हणतो, किंवा आज जिल्हा परिषदेमध्ये आपण फ्रीमध्ये शिक्षण घेतो, या सर्व गोष्टींमध्ये त्यावेळी त्यांनी फर्स्ट इयर किंवा फर्स्ट 5 year प्लॅन होता त्यामध्ये इन्व्हेस्ट करायचं ठरवलं, जेणेकरून देशाच्या लोकांना सर्व लाभ मिळेल, त्यांचं जीवन सुखी होईल. ओके, दिस प्लॅन कन्सिस्टेड द ऑफ मेजर्स टू ले द फाउंडेशन ऑफ प्लॅन इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. ओके, तर आपण जे काही इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट मिक्स टाईपने करायचं ठरवलं होतं, की आपला त्यामध्ये आपले हेतू होता की सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे लोकांचा, राहणीमानाचा स्तर वाढला पाहिजे, उत्पादनाचं किंवा संपत्तीचं समान वितरण झालं पाहिजे. तर आपलं हे जे काही आपल्याला अचीव करायचं होतं स्वातंत्र्यानंतर, तर त्याचं फाउंडेशन म्हणून हे जे काही आपण वर गव्हर्नमेंटने पैसे स्पेंड करायचं ठरवलं, एक्सपेंडिचर करायचं ठरवलं. ओके, हा त्याचा पाया होता. म्हणजे या गोष्टींमध्ये सुरुवातीला जर पैसे गुंतवले तर पुढे जाऊन हळूहळू हळूहळू लोकांमध्ये सुधारणा होणार होती, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होणार होती. ओके, सो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट 5 year प्लॅन 1951 to 1956. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड? Okay, why some people are leaving the class? Is it boring, guys? Okay, okay. Okay, so how government spend money, or how was expenditure by the government, or the which sector get benefited by the government in the first 5 year plan? Okay, if this type of question get asked you in exam, you have to write these 7 to 8 sectors that were very important for the first 5 year plan. Okay, so now we are going to see second 5 year plan. म्हणजे पहिले 5 वर्ष तर संपले 1951 ते 1956. आता 1956 ते 1961. आता पहिल्या 5 वर्षाचे उद्दिष्ट आपण बघितले ना, आता आपण बघूया दुसऱ्या 5 वर्षानंतर. ओके, दिस प्लॅन हॅड अम्बिशियस गोल ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन. तर सुरुवातीला आपला जो काही फर्स्ट इयर प्लॅन बघितला आपण, फर्स्ट 5 year प्लॅन, तर त्यामध्ये आपले मुख्यतः उद्देश काय होता की आरोग्य, शिक्षणावर खर्च झाला पाहिजे, ट्रान्सपोर्टवर खर्च झाला पाहिजे. ओके, पुन्हा कम्युनिकेशनवर खर्च झाला पाहिजे. ओके, जलसिंचन,
या गोष्टींवर खर्च झाला पाहिजे, शेतीवर खर्च झाला पाहिजे. नाव सेकंड इयर मध्ये काय केलं आपण, देअर अम्बिशियस गोल, म्हणजे आपण एक महत्वाकांक्षी एक ध्येय ठेवलं की इंडस्ट्रियलायझेशन करायचं, औद्योगिकरण करायचं. कारण औद्योगिकरण केल्यानेच लोकांना रोजगार मिळणार होता. ओके. Iron and steel industries at Durgapur, Bhilai and Rourkela. Okay. Chemical fertilizers plant at Shindri, rail engine factory at Chittaranjan. Okay. Factory of railway bogies at Perambur, shipbuilding factory at Vishakhapatnam, and other heavy industries were set up in the public sector. तर मित्रांनो, आपण आधीच डिस्कस केलंय की काही असे सेक्टर आहे गव्हर्नमेंटचे किंवा गोष्टींचे की ज्यामध्ये सुरुवातीला गव्हर्नमेंटने पार्टिसिपेट केलं, कारण त्यामध्ये हेवी इन्व्हेस्टमेंट होती, जास्त प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट होती, परंतु त्याचा रिटर्न फार उशिरा येणार होता. त्यामुळे त्या सेक्टरमध्ये गव्हर्नमेंटने सुरुवातीला इन्व्हेस्टमेंट केली, कारण प्रायव्हेट प्लेयर किंवा प्रायव्हेट जो काही कोणी उद्योगपती आहे त्यामध्ये इन्व्हेस्ट करायला तयार नव्हता. तर असे कोणते सेक्टर सुरुवातीला होते, तर गव्हर्नमेंटने सेकंड इयर प्लॅन मध्ये गव्हर्नमेंटचे जे काही पैसे जमले, टॅक्स रुपी जे काही गव्हर्नमेंटचा जीडीपी होता, तर त्याने मुख्यतः इंडस्ट्रीमध्ये पैसे गुंतवले. ओके. पब्लिक सेक्टर कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्रातील ज्या काही कंपन्या आहेत त्यामध्ये गव्हर्नमेंटने पैसे गुंतवले. यामध्ये कोणकोणत्या कंपन्या होत्या? ओके. स्टील आयर्न प्लांट, म्हणजे जो काही लोखंड उद्योग होता, पोलाद आणि लोखंड उद्योग, दुर्गापूरमध्ये, भिलाईला, रुरकेला या 3 ठिकाणी गव्हर्नमेंटने प्लांट टाकले स्टीलचे आणि इंडस्ट्रीचे, दुर्गापूर, भिलाई आणि रुरकेला. पुन्हा शेतीसाठी आपल्याला जे काही फर्टिलायझर पाहिजे होते, केमिकल, रासायनिक खतं, तर त्यासाठी शिंद्रीला गव्हर्नमेंटने प्लांट टाकला, एक इंडस्ट्री टाकली. ओके. रेल्वे इंजिन फॅक्टरी आहे चित्तरंजन, म्हणजे चित्तरंजन येथे भारताने रेल्वे इंजिन बनवणारी फॅक्टरी टाकली, गव्हर्नमेंटने टाकली. ओके. गव्हर्नमेंटने त्यामध्ये इन्व्हेस्ट केलं. पुन्हा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री फॅक्टरी आहे विशाखापट्टणम. ओके. विशाखापट्टणम एक बंदर आहे, आंध्र प्रदेशामध्ये आहे, सपोज होतं त्यावेळी. आता कुठे येतं? तेलंगणामध्ये नाही, आंध्र प्रदेशातच येतं वाटतं. तर तिथे जहाज निर्मितीचा जो कारखाना टाकला. ओके. पुन्हा रेल्वे बोगी, म्हणजे रेल्वेचे काही डबे आहेत ती बनवणारी फॅक्टरी पेरंबूर येथे टाकली. तर अशा प्रकारे गव्हर्नमेंटने अवजड उद्योगांमध्ये, हेवी इंडस्ट्रीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलं. तर ते झाले पब्लिक सेक्टर. Huge dams like Bhakra Nangal, Damodar, etc. were built to make water available for agriculture. तर भाकरा नांगल प्रकल्प तुम्ही अभ्यास केला असेल. ओके. दामोदर जे काही सरोवर आहे, ओके, सरदार सरोवर सारखं दामोदर हे पण एक प्रकल्प आहे, एक जलसिंचन प्रकल्प आहे. ओके. तर हे प्रकल्पांमध्ये हे जे काही धरणं आहेत, ओके, ऑल दिस डॅम्स वेर बिल्ट इन दी सेकंड 5 year प्लॅन. Okay, money were allotted in the second 5 year plan for Bhakra Nangal, Damodar. Okay, तर या सर्वांचा उद्देश होता टू मेक वॉटर अवेलेबल फॉर ऍग्रिकल्चर. इट लेड टू इन्क्रीज इन नॅशनल इन्कम. तर यामुळे काय झालं, देशाचं उत्पादन वाढलं. ओके. कारण देशाचं उत्पादन वाढलं तरच गव्हर्नमेंट रस्ते बांधू शकतं, रेल्वे बांधू शकतं. ओके. वेगवेगळ्या सबसिडी देऊ शकतं. आलं लक्षात? सो हिअर इज भिलाई स्टील प्लांट, एक प्रोटोटाइप मॉडेल दिलेलं आहे, जस्ट फोटो दाखवला एक. ओके. So have you understood the motto of second 5 year plan? What was the goal of? Okay, Dvijesh, what is your problem? Only 3 are there. Why all other people left, guys? Okay, no problem. They are not serious, I think. Okay, this is not good way to gather the knowledge. Okay, because you are investing some money. Okay, you are giving your time. I'm giving my time. So be serious. Attend lecture seriously. Okay. Okay, friend. This was the second 5 year plan, 1956 to 1961. So the motto of first 5 year plan was different. Motto was of second 5 year plan was different. So there is third 5 year plan, okay, fourth, and there are many 5 year plans. Okay. So we are going to see it one by one. Now we have covered the second 5 year plan. Okay, for this lecture. So up to this, I hope you don't have any problem. And even if you have some problem,
Please ask me on next lecture. Okay. So friends, I think it is up to 8 p.m. You might have some another lecture. Okay. So friends, you can leave for today and kindly revise the topic. Bye everybody. Okay. Goodbye. You can leave the class now.